شرک کے معنی ہے غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق کی عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ یعنی خدا کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یا پھر خدا کے صفات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ ہوتا ہے شرک۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ ہے معاذ اللہ، اسی طرح سے یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی بندہ ہے یا کوئی اور بھی ذات ہے، یہ ہوا ذات میں شریک کرنا۔ یعنی کہ اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اب ایسا ہی عقیدہ معاذ اللہ کسی اور کے لیے سمجھ لینا، جیسے بتوں کے سامنے بتوں کو لوگ خدا سمجھتے معاذ اللہ، تو یہ ایک شرک ہے کہ وہ بت کو خدا سمجھ رہے ہیں، یہ ہو گئی ذات میں شرک کی بات ہے۔ اور رہی عبادت کی بات، تو جس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے ویسے ہی کسی اور کی معاذ اللہ عبادت کرے، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ ایک ہو گیا صفات میں شرک کرنا۔ صفات میں کیا؟ جس طرح اللہ روزی دیتا ہے ویسے ہی کوئی بندہ بھی روزی دے سکتا ہے، یہ ہو گئی صفات، یعنی اللہ کی صفت ہے روزی دینا۔ اب کوئی بندہ روزی دے رہا ہے اللہ کی طرح، معاذ اللہ یہی شرک ہے، تو یہ صفت میں شرک ہوا۔ اللہ بارش برساتا ہے، کوئی بندہ بھی برسا سکتا ہے۔ اگر کوئی ولی یا غوث قطب ابدال یا نبی یہ کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے۔ مگر ایسا عقیدہ رکھا کہ اس نے خود اپنے ذات کے اعتبار سے اپنے ذاتی طور پر اس نے یہ کام کر دیا، کوئی نبی ہی کیوں نہیں ہو، اگر یہ سوچ لیں آپ یا یہ عقیدہ بنا لیں کہ اس نے بارش اپنی طاقت سے کر دیا، اس نے روزی اپنی طاقت سے دے دیا، اس نے شفا اپنی طاقت سے دے دیا، اس کی طاقت اپنی ذاتی طاقت ہے، تو یہ صفات میں شرک ہو گیا، یہ صفات میں شرک ہو گیا۔ اور وہ عبادت وغیرہ جو میں نے کہا وہ ذات میں شرک ہو گیا، اور یہ دونوں شرک کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اچھا، اگر شرک اور کفر آپ نے ہماری ان باتوں سے سمجھ لیا تو یہ مسئلہ بھی اب صاف ہو گیا کہ کچھ بدعقیدہ قسم کے لوگ اہل سنت و جماعت کو ہر بات پہ مشرک بولتے ہیں۔ قبر پہ جانا شرک، پھول چڑھانا شرک، چادر چڑھانا شرک۔ اب بتائیے یہ شرک اور اس شرک میں کتنا فرق ہے؟ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ سب شرک ہے۔ پھول چڑھانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ چادر چڑھانا کیسے شرک ہو گیا؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ ایسی بدتر قوم ہے جو بولتی ہے لیکن سمجھتی نہیں۔ اس لیے شرک ایک الگ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی سخت مذمت اس کے تعلق سے آئی ہے۔ اور اس کے لیے یعنی کفر میں جتنے کفر ہیں سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک کیا جائے۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بری عادت سے اور برے عقیدے سے محفوظ رکھے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی بھی شدید ترین کفر کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ شرک نہیں ہوتا۔ لہذا شرع مطہرہ نے اہل کتاب کفار کے احکام مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ اہل کتاب کفار اور مشرکین، یہ دونوں دو طرح کے کافر۔ اہل کتاب کیا؟ ابھی قرآن آ گیا نا، تو ابھی قرآن کے ماننے والے ہی مومن ہوں گے۔ ابھی کوئی توریت ماننے والا یہاں آ جائے تو ہم اسے مومن نہیں کہیں گے، زبور کا ماننے والا آ جائے کتابی ہے اہل کتاب کہیں گے۔ تو ان دونوں کے احکام الگ الگ ہو گئے۔ اگر مشرک جانور ذبح کر دیتا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کا ذبیحہ مردار ہے، لیکن کتابی ذبح کر دیتا ہے توریت کا ماننے والا آج کے زمانے میں تو بھی اس کے ذبیحہ کو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ دو حکم دونوں کے لیے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ شدید ترین جو شرک کہا گیا ہے ابھی اوپر جو میں نے بتایا، اس گناہ میں یہ مبتلا ہے مشرک آج کا، تو اس لیے اس مشرک کا ذبیحہ بھی حرام ہے اور اس کے تمام معاملات بھی شرک والا ہے، تو اس لیے اس سے کوئی لین دین نہیں۔ مگر کتابی کے تعلق سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، تو یہی حکم میں دونوں میں بدل گیا، دونوں میں حکم میں تبدیلی آ گئی، تو یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ اور کبھی ایک مسئلہ اور ہے شرک میں، کبھی شرک بول کر مطلقاً کفر مراد دیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا، وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت کی جہاں تک بات ہے، چاہے شرک ہو یا کفر ہو، کسی کی بھی مغفرت نہیں ہونی ہے جب تک وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے وہ سجدہ ریز نہ ہو جائے اور ایک خدا کی وہ فرما برداری نہ کر لے، ایک مصطفیٰ جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لے، تو اس وقت تک وہ بندہ بخشا نہیں جائے گا۔ اگر کفر کر دیا ہے تو کفر کی بھی وہی سزا ہے جو شرک کی سزا ہے۔ تو سزا ہونے کے تعلق سے تو بات الگ ہے، لیکن عقیدے کے تعلق سے شرک الگ ہے اور کفر الگ ہے۔ لہذا اصلاً کسی بھی کافر کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جسے چاہے بخش دے۔
कुफ्र और शिर्क कभी बख्शा नहीं जाएगा। बाकी जितने गुनाह हैं अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अपने फजल से बख्श दे, चाहे तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बख्श दे, ये उसके करम की बात है। मुर्तकिब कबीरा एक चीज़ ऐसी होती है कि हम कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी बड़ा सख्त गुनहगार होता है तो हम उससे इतना नफरत करने बैठ जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी बेचारा गुनाही में मुलविस रह जाता और हम उसे आज़ाद नहीं करा पाते हैं। जबकि कुरान का हुक्म यह है कि तुम लोगों को तबलीग जो करते हो वो हिकमत के तहत किया करो। हिकमत क्या है, किस एतबार से बोलना है, कैसे उसको राह रास्त पे लाना है, हिकमत के एतबार से। हम इतनी नफरत करने लगते हैं, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि गुनाह से नफरत किया करो, गुनहगार से नफरत न किया करो। हो सकता है वो गुनहगार किसी दिन तौबा करके राह रास्त पे आ जाए, लेकिन हम इतना नफरत करने बैठ जाते हैं कि वो बंदा उसी गुनाह में पूरी ज़िंदगी मुलविस रह जाता है। अब इसके ताल्लुक से ज़रा सा अक़ीदा देखें आप। मुर्तकिब कबीरा मुसलमान है, वो पूरी ज़िंदगी शराब पीता रहा, 24 घंटे वो नशा में डूबता रहा, कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, मगर मुस्तफ़ा का कलिमा तो पढ़ा हुआ है ना भाई, मुस्तफ़ा का कलिमा तो पढ़ा हुआ है ना। तो मुर्तकिब कबीरा गर्ज है, बड़े बड़े गुनाह उसके पास हैं, मगर वो कलिमा मुस्तफ़ा का पढ़ा हुआ है तो मुसलमान है। उसके ताल्लुक से सुने, वो जन्नत में जाएगा क्योंकि वो कलिमा पढ़ा हुआ है, वो जन्नत में जाएगा। खा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने महज फजल से उसे बख्श दे या मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से जन्नत में डाल दे। वो कलिमा पढ़ा हुआ है तो जन्नत में जाएगा। हाँ, गुनहगार है तो उसके गुनाह से नफरत की जाएगी। शराब पी रहा है तो उससे नफरत करेंगे कि तेरी आदत ये खराब है, नमाज छोड़ रहा है तो उससे नफरत करेंगे तेरी आदत ये खराब है, मगर उस बंदे से इतना नफरत नहीं करने लग जाएंगे कि फिर वो कभी अपनी आदत ही ना छोड़े। तो इस तरह की हरकत हमारी नहीं होना चाहिए। या अपने किए की सज़ा पाकर उसके बाद वो जन्नत से निकाल लिया जाएगा, जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। तो ये तो अल्लाह के फजल की बात है, अल्लाह अपने फजल से डाल दे, नबी की शफाअत से डाल दे, और जहन्नम से निकाल के एक मरतबा जन्नत में डाल दिया तो फिर जन्नत से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि कुरान में हुक्म है खालिदीना फीहा अबदा, जो जन्नत में चला गया वो हमेशा जन्नत में रहेगा। एक बात जान लीजिए अल्लाह की रहमत, जो आदमी जहन्नम में गया अगर वो मुसलमान है तो निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, मगर जन्नत में जो डाल दिया गया एक बार वो फिर कभी निकाला नहीं जाएगा। एक लतीफ़ा बयान करते हैं कि एक मोमिन रहेगा मुसलमान, वो कहेगा उसके गुनाह बहुत रहेंगे, अल्लाह से कहेगा परवरदिगार आलम ठीक है मैं तो जहन्नमी हूँ, लेकिन अपने फरिश्तों को बोल दे ज़रा सा हमें जन्नत दिखला दें, हमें ज़रा सा जन्नत दिखला दे। फरिश्ते लेकर के जाएंगे, जन्नत में घूमेगा फिरेगा, उसके बाद फरिश्ते कहेंगे देख लिया ना, अब चल वापस चल। कहा ये तो बंदा क्या कहेगा, चालाक बंदा, अल्लाह की रहमत है, ये बहाना है एक जन्नत में डालने का। तो कहेगा कि काहे को निकलने का, अल्लाह ने तो वादा किया था ना कि तो जन्नत में एक बार चला जाएगा वापस नहीं आएगा, अब मैं तो अंदर आ गया वापस नहीं जाने वाला हूँ, अल्लाह का वादा है वो पूरा होगा। बात समझिए, एक रहमत का एक बहाना है डालने का। तो कहने का मतलब यह है कि जहन्नम से तो बंदा निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, मगर जन्नत ऐसी नेमत है कि उसमें डालने के बाद नहीं निकाला जाएगा। तो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, सुबह शाम गुनाह में मुलविस क्यों ना हो, है मुसलमान, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा, उसके लिए इसाले सवाब भी किया जाएगा, उसके गुनाह से नफरत की जाएगी, उस बंदे से नफरत नहीं की जाएगी। तो ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। ऐसे इंसानियत भी कायम रहती है, एक अलग मुआशरा भी तामीर हो जाता है, जो इस्लाम का एक अलग मुआशरा है। अच्छा, कुफ़ार के ताल्लुक से जो मैंने कहा वो मसला, बस जो किसी काफिर के लिए उसके मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ करे, या किसी मुर्दा मुर्तद को मरहूम या मग़फ़ूर कहे, या किसी मुर्दा हिंदू को बैकुंठ वासी कहे, वो सब काफिर हैं। किसी भी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना कुफ्र है, गुनाह नहीं है, डायरेक्ट कुफ्र है। इस चीज़ को समझना चाहिए। हम जो कभी किसी कुरान खाने में नहीं बैठते हैं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, शरीयत का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, जिसके ताल्लुक से कंफर्म रहता है कि बंदा वहाँ भी मर रहा है तो मैं उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करता हूँ क्योंकि वो भी दुआए मग़फ़िरत है, न उसके फातिहा खाने में शिरकत करता हूँ क्यों भी वो भी दुआए मग़फ़िरत है। उसके लिए जब इतना खौफ था तो उसके जीते जी क्यों नहीं लाए रहे रास्ते, जीते जी तो लाए नहीं, मरने के बाद इसाले सवाब के लिए आ गए। कुफ्र है, कुफ्र, डायरेक्ट बंदा निकल गया इस्लाम से। किसी काफिर के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। किसी गैर मुस्लिम को जो मूर्ति पूजते हैं उनको बैकुंठ बाशी एक लफ्ज़ है जिसको वो अपने में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है जन्नती। बैकुंठ बाशी का मतलब होता है जन्नती। तो किसी गैर मुस्लिम को जन्नती उर्दू लफ्ज़ में या बैकुंठ बाशी हिंदी लफ्ज़ में भी नहीं कह सकते, ये भी कुफ्र है। जो बंदा कहेगा वो काफिर हो जाएगा। किसी वहाबी को या किसी भी काफिर मुशरिक को अगर आप मरहूम लिखते हैं, मग़फ़ूर लिखते हैं या बोलते हैं तो भी आप मुसलमान नहीं रहे। ये मसला अच्छी तरह से जहन में रहे। तो जो उलमा बचते हैं वो इसी वजह से, इसी डर से बचते हैं कि दूसरे का ईमान बचाने के लिए अपना ईमान थोड़ी खतरे में डाल देंगे। तो इस चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखें कि कुफ़ार के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं है, सिर्फ दुआए हिदायत है।
صرف دعائے ہدایت ہے. آپ سب کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ ہیں لیکن دعائے مغفرت سب کے لیے نہیں کر سکتے, صرف اپنوں کے لیے کریں گے جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں, جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق